Good evening, everybody. This is a very special occasion to me. Care appreciates your suggestions. Onam is around the corner. Today is International Day of Charity. Charity, as we all know, it is just helping the needy. So there are many people around us who are willing to help the needy. But actually, when we help, give the render the help, we would like to know whether it reaches the needy or the deserving. So this is a question whether the help we render, whether it reaches the right person or the intended needy people or the deserving people. So transparency is a huge issue in these matters, as actually elaborated by the earlier speakers. So I hope SimCare can provide a good initiative in this line. So we hope that all its dealings will be very transparent, and it can actually be very, there will be clarity in all the dealings associated with that, and how the donations or the help is being rendered to the people, about the clarity about these issues, and also how it reaches, how it is being utilized. All these people, actually, those who are willing to help, actually they have the right to know. But most of the people, actually, they are willing to donate or help, but actually they are in the dark whether it reaches the right people, etc. So it's a concern. So this initiative is a very good, actually, start. And I understand that SimCare actually will be supporting various activities in healthcare, education, and shelter. So I hope that it will succeed and it will reach the right people. Actually, charity, as we all know, it is helping the needy, and it is the most beautiful word. So, people around us, there are many of us who are willing to help and render it to the right people. But we all want a platform in which actually we can have a clarity about our donations, and also we would like to ensure that it reaches the needy people, deserving people. So I hope that SimCare will provide that platform in which we can actually transfer our donations, and actually we would like to come to know that it is being benefited or enjoyed by the needy people or the deserving people. And I wish SimCare all success. In this context, actually, the earlier speaker had already mentioned that those who are sitting here would have participated in various charity activities, etc. So I would just like to tell that we, as a batch in MBBS students, actually recently, that is last Onam, actually, our Sri Chitra home, there are two wings, boys and girls. Actually, we had many visits there. It is just out of actually interest or താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാര് കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ അവിടെ ശ്രീചിത്ര ഹോം അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട് ബിന്ദുവിനെ കാണുകയും അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിങ് അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആ താഴത്തെ വിങ്ങും മുകളത്തെ വിങ്ങും പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗം എല്ലാം ഞങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ MBBS പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം വാട്സാപ്പും ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പും പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുകയും സംഘടിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്യാറും മീറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നൊരു സജഷൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് റേസപ്പ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ അവിടുത്തെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് 2 സ്റ്റോറി, ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ അതിന്റെ ബിന്ദു സൂപ്രണ്ടിന്റെ അവരുടെയും കൂടി സമ്മതത്തോടുകൂടിയും കോർഡിനേഷനും കൂടി ഞങ്ങൾ അത് താഴെ നവീകരിക്കുകയും, അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ബെഞ്ചുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും, അതുപോലെ സ്റ്റോറേജും ഒക്കെ മോശമായിരുന്നു, അതൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയും കുറെ നവീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളൊരു 40 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ സമാഹരിച്ച് അവിടെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് കളക്ടർ വന്നിട്ടാണ് അത്
ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു നമുക്കൊരു സന്തോഷവും ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെച്ചമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണം ഒന്നുകയും കളക്ടറും ബന്ധുവും എല്ലാവരും ഒപ്പം അതിങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയായ റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ, അത് അമേരിക്കയിൽ അത് തുടങ്ങാനുണ്ടായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയായിരിക്കും. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജികൾ അവിടെ അമേരിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള റോക്ക്ഫെല്ലർ എന്ന വലിയ പ്രഭുവിനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ റോക്ക്ഫെല്ലർ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, എനിക്ക് വലിയ ബിസിനസ്സാണ്, എനിക്ക് ഇത്ര സാമ്രാജ്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, എനിക്ക് പല പുള്ളിയുടെ ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടും വിവേകാനന്ദജി കുലുങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട്. അപ്പോ അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവേകാനന്ദജി ചോദിച്ചു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തല്ലോ, നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതായത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു, നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരികെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൾക്കാർക്കായിട്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹി വാസ് സ്റ്റണ്ട്. അത് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു കാലാവധി, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ആൻഡ് ടെൽ യു വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഈ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക്. അങ്ങനെ പുള്ളി തുടങ്ങിയ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനാണ് റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ അമേരിക്ക. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഞാൻ സിംകെയർ ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.